खत्म कर माची हम यहाँ पर जो खड़े हैं ये इलाका खलीफा मोहल्ले से होकर डारंटा और डोंगरपल्ली से जाके मखदूम कॉलोनी और बंदर तक पहुँचता है। और यहाँ से जो है अक्सर लोग यहाँ से गाड़ी वगैरह से सफ़र करते हैं। और यहाँ तकरीबन जो है कई सालों से यहाँ सही रोड नहीं बना हुआ है। चीफ ऑफिसर हो या प्रेसिडेंट हो या काउंसलर हो, सब लोग यही कहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर रोड हो जाएगा। गाड़ियों से गिरे, उसके बाद यहाँ चीफ ऑफिसर ऑन द स्पॉट यहाँ पर आए भी, लेकिन कभी यहाँ पर परमानेंट काम नहीं हुआ है। वक्ती तौर पर मट्टी वगैरह डाल के थोड़ा सा रोड बराबर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है बाज़ मरतबा यहाँ तक हालात पहुँच जाते हैं कि पानी की वजह से रोड नज़र नहीं आ रहा है और कई लोग जो है पानी में गिर चुके हैं। हिंगा जे कोणते ही जो कोणती वार्ड जे कोणते आहे एक धाकलीशी वार्ड ही वार्ड इतली खतरनाक आणि इतली डेंजर वार्ड ही की आता हिंगा पाणी नाही, पाणी भरून असते ಈ ವಾರ್ಡ್ ಕೊಂತಿ ಮುಖಮಂಡ ವಾಲ್ ಕೊಂತಿ मुखमंड हिंगा तुकून जे कोणते इतली बिजी रोड हो मिलते हिंगा तुकून गाडी होता एकदम गावाचो इतना बिजी रोड बोला हो हिंगा जे कोणते आम्ही फॅमिली घेऊन होता आमचे पाटरे आबुल्यो रहता सामे चढ़वे रहता अल्लाह ना करो अगर काही हाल बिन पडले तिने आबुल्यो ये कोण फॉर्म से जवाब दे हो। आम्ही जे कोणते म्युनिसिपालिटीकडे गेले, म्युनिसिपालिटी काउन्सिलरकडे गेले, म्युनिसिपालिटी जे कोणते तिका जिम्मेदार जे कोणी वाटे त्यांचे तिका बेसून होते जे कोणते तेन खाल ठेवला आम्ही ते टेमार जे कोणते जिम्मेदार होते त्यांच्याकडे गेले। आमका सम्मुख का देता का बदन दिलासा देता का बदन हे काम जाऊन होतले हे काम जातले हे जो फंड आहे नाही येता फंड येऊसो आहे आमचे जे कोणते एदिशी कामा सबब जे कोणते तकरीबन काही नाही मला 1.5 वर्षापुढे 2 वर्षापुढे हिंगा जे कोणते म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर ग्रुप पळून गेलो होतो आणि बाकायदा सांगलो होतो हिंगा नलो घालतो बोलून नलो घातला आमगिरी तुमका वाट बराबर जातले। आज सर जे कोणते आहे ना नलो घालून गेलो ना वही वाट बराबर करून गेली। भटकल का एक बहुत पुराना एरिया है ये, लेकिन तरक्की के कामों से बहुत दूर कोसों दूर यहाँ पर ख़ासकर जो है रस्तों की तकलीफ़, ख़ासकर ये रोड पिछली बार भी मनकल वैद्या उससे पहले जेडी नाइक कहीं एमएलए भी आकर यहाँ पर विज़िट दे चुके हैं। अभी तकरीबन हाल करीब में तकरीबन बारिश से पहले यहाँ पर एक रोड कंप्लीट एक पक्का रोड बना देंगे, लेकिन जो है तकरीबन बारिश होके अभी लोगों को इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर रोड का कोई दूर दूर तक कोई आता पता नहीं है। जो इधर पानी जो आता है मखदूम कॉलोनी और पूरा गांव का पानी इधर आके छोटे से नाले में आके इधर जमता है और बाकी सब दूसरों के घरों में सब जाता है। ये पूरा अपने हमारे मालिक की जगहों में से पानी आता है। इधर पूरा रास्ता सब पूरा ख़राब हो गया है डोंगरपल्ली वारंडा एरिया का। ये रोड पर से पानी बह के चला जाता है, इससे सब लोगों को तकलीफ होती है, मोहल्ले वालों को और गांव वालों को। यहाँ बेल्ली तुकून बंदरा तुकून मौदूबान पूरा गाड़ी आचे उसीचे एक काही पाणी तकलीफ होता आणि ऊपर पाणी कोणते येता पूरा यहाँ जाम रहता दरम्यान येऊन पाणी आमचं पागरो से खाल पडलो पागरो खालून पूरा पाणी भितर राहिले आमका बरी नुकसान झाले। आम्ही कोणतरी सांगले काही जवाब दिला आहे तर बरा मेहरबानी केटी दक्कन जाता याची कोशिश करते पाण्याची आणि रोडाचे काम जल्द जल्द करूचे। अगर रोड पर एक्शन घेऊन असला आम्ही इंशाल्लाह यहाँ रोड ब्लॉक करू राहिला अगर ते सिलसिला पर रोड दक्कन करूचे काम जारी करूचे। एक बाजू इधर आके देखा नहीं है रस्ता नोडी ಇದು ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈಗ ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ इलिए यार कोई गिर गया तो कौन इसका जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? कोई गिर गया तो नहीं, इधर से पब्लिक आता है जाता है ना, आप लोगों को मालूम है ना, आप लोग पब्लिक सर्विस के लिए बैठे ना तो आप लोग आके 1.5 साल पहले आके देख के गया था, हमको बोला इधर करके देगा बोल के, बराबर आज तक बराबर करके नहीं दिया।
अगर गवर्नमेंट सर्वे नहीं है, ऐसा झूठ बात करेगा तो बाकी पब्लिक क्या करेगा? हाँ, क्या आप लोगों के ऊपर भरोसा कौन करेगा? ऐसा काम करेगा तो आप लोग एक कैसा जाता है मालूम है? बच्चे लोग कैसा पीछे बैठ के रहता है, लेडीज सामने बच्चे लोग रहता है। गिर गया ना, कल 2 आदमी गिर गया। ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ನಿನ್ ಹಲೋ ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಕಂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ना माताಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಯ್ದೆ ಏನು आप काम करना मांगते ना आपको बात करेंगे तो फायदा क्या है? ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು कितना कितने ಅಲ್ಲ हालत देखो ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿನಯ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೀವು. ಮಾತಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಗರೋತ್ಥಾನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಗರೋತ್ಥಾನದ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ನಗರೋತ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ಚಾಲು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಾವೊಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೀವು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಗರೋತ್ಥಾನದು ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಪಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಮದಿನಾಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗಿದೆ, ಆಗ್ತಾ ಚಾಲು ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಮೊದಲೇ ನೀವು ಇರುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಗ್ದುಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರೋಡ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು? 2 ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನಗರೋತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಸೇರಿದೆ. ನಗರೋತ್ಥಾನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ತಿಂಗಳ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು? ಪೈಪ್ ತಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ? ಅವತ್ತು ಕಲ್ವರ್ಟೇ ಬೆಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಕಲ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ವಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಪೈಪ್ ಹಾಕೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಬಿಡಲ್ವಾ? ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಅವ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಪೈಪ್ ಮಳೆಗಾಲ ದಿನ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಆಗುವ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಂಬರ್ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಂಬರ್ ಕಣಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಂಬರ್ ಕಣಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಾಡಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾರು ನಿಲ್ಸಿದೆ? ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು. ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ? ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಾವು ನೋಡೋದು ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ. ನಾವು ನೋಡೋದು ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ. मैं क्या बोलने का कैसर मैं क्या बोलने का, आप लोग 1.5 साल पहले आके देख के गया ना यही टाइम. अभी ये इलेक्शन का 4 महीना गया, बाकी का 7-8 महीना क्या किया है लोग? बाकी का 7-8 महीना किधर था? चीफ ऑफिसर लोग, म्यूनसिपालिटी लोग किधर था? 1 साल. हाँ 1 साल किधर था बाकी का? ओके 6 महीना चलो इलेक्शन के लिए गया, बाकी का 1 साल किधर चला गया? बाकी का 1 साल किधर था? क्यों पब्लिक को झूठा आश्वासन देते हैं आप लोग? हाँ, ये पब्लिक का काम है ना. इधर हमारा क्या किसी का टैक्स बाकी है? म्यूनसिपालिटी में सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं. तो आप लोग को काम है ना पब्लिक का काम करने के लिए. ನೀವು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನು ಹಿಡಿದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ 1-2 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಇದೊಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾಡಿಂದ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ. 1% ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್? ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. 1-2 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು, 1 ವಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು, 4 ದಿವಸ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಪೈಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಅವತ್ತಿನ ಪೈಪ್ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪೈಪ್ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ NH-ಗೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ, NH-ಗೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ. ಆ ಟೆಕ್ ಇವತ್ತು NH ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಿಸರ ಬಂದು ಪೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುದು ಅಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ರೀ, 4 ಅಡಿ ಪೈಪ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 1 ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೈಪ್ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೈಪ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪೈಪ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತೆಗಿಲಿ, ಅದು ಕಟ್ಟುವ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಪೈಪ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ತರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುದು, ನೋಡುದು, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುದು, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುದು, ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಬೇಡ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಅದೇ 3ನೇ ಸಲ ನೀವು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೇ ನೋಡಿದೆ. 3ನೇ ಸಲ ಇದು ಕೆಲಸ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಹೇಳಿ ಹೋಗುದು. ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ. ನೀವು 24 ಅವರ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ರಾಮನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇದು CD ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ನಾನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಏನಿದೆಯೋ, ಸದ್ಯ ಪೈಪ್ ಹಾಕುವ. ಸದ್ಯ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲಿಂದ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡುವ. ಟೆಂಪರರಿ ಪೈಪ್ ಮಾಡುವ. ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು